Good morning, students. The last class we had seen about the circulation in heart. Okay, I mean the types of circulation. Okay, and let us continue with that topic now. So this is what we had seen: systemic and pulmonary circulation. Okay, let us continue with that. Heartbeat. What is heartbeat? இதய துடிப்பு அதான் ஹார்ட் பீட் சொல்லுவோம் இல்லையா? ஓகே, எப்படி வந்துட்டு ஹார்ட் வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன் துடிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, there are two types of what the systoles. Okay, they are, one is contraction, another one is relaxation. What is that? Contraction and relaxation. So ஒரு complete contraction, heart இப்படி பம்ப் பண்ணி blood சப்ளை பண்ணுது. ஓகே, now contract ஆகும்போது systole சொல்றோம் and relax ஆகும்போது diastole சொல்றோம். So heart will pump like this, right? So heart muscle will contract like this, that is called systole, and it will relax like this, that is called diastole. Okay, so and the muscle இந்த மாதிரி contract ஆகி relax ஆகும்போது தான் அந்த சவுண்ட் வந்துட்டு we can hear loved up அப்படிங்கிற சவுண்ட் கிடைக்குது. Okay, fine. So one complete contraction is called systole, and the relaxation, one complete contract and relaxation is called what? The heartbeat sound. Okay. So the heartbeat normally beats ஒரு நிமிஷத்துக்கு per minuteக்கு 72 to 75 times துடிக்குது. Okay. You may observe. Just hold your hand. Pulse பார்ப்பாங்கல டாக்டர்ஸ் பார்த்திருக்கீங்களா? அப்ப நீங்க அந்த மாதிரி வச்சு பாருங்க, உங்க கையில எப்படி இருக்கும். Just hold. Yes, you can listen, you can see, right? Could you observe that? Heartbeat வந்துட்டு நீங்க பல்ஸ்ல நமக்கு தெரியும். Okay, fine. So 72 to 75 times per minute அது துடிக்குது. Okay, it will function like that. Okay. It is initiation and conduction of heartbeat. So how this heartbeat is initiated? The human heart is myogenic in nature. What do you mean by myogenic? Myogenic na enna? Soft and smoother இருந்துச்சுன்னா அத myogenic சொல்றோம். Okay, so cardiac muscles தான் இருக்கு இல்லையா ஹார்ட்ல. So இதுதான் வந்துட்டு cardiac muscle contract ஆகுதுன்னும் போது அதுதான் myogenic னு சொல்றோம். Okay, so contraction is initiated by a specialized portion of heart muscle. Okay, the sinoatrial node, which is situated in the wall of the right atrium near the opening of superior vena cava. So superior vena cava எங்க பார்த்தோம்? ஹார்ட்டோட டாப் போர்ஷன்ல இருக்கும், ரைட்? மேல இருக்கனால தான் அது superior னு சொல்றோம். Okay, fine. So where is it located? At the right atrium. Okay, fine. So this superior vena this sinoatrial node is called as SA node. Okay, this SA node is broader at the top and tapering below. So ஒரு பைப் மாதிரி வரும். Okay, broader இருக்கும், அப்புறம் narrow taper ஆயிடும். Okay, and it is made up of thin fibers. It is made up of what? Thin fibers. Okay, so it acts as a pacemaker of heart. In the pacemaker it will initiate the pulse impulse. Okay, so ஒரு electric signal இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து கரெக்டா initiate பண்றோம். Okay, fine. So sinoatrial node acts as a pacemaker of the heart, which is because it is capable of initiating the impulse, which can stimulate the heart muscles to contract. Okay, so contract ஆகிறதுக்கு இதான் help பண்ணுது. Okay, so the impulse from the sinoatrial node spreads as a wave of contraction over the right and left atrial wall, pushing the blood through the atrioventricular valves into the ventricles. So atrioventricular valve எங்க இருக்கும்? சென்ட்ரல் போர்ஷன்ல. ஓகே, அங்க இருந்து இட் வில் கான்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? ஜஸ்ட் இமேஜின் பலூன் இருக்கு, ஏர் இருக்கு உள்ளார. நம்ம பிரஸ் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்? நல்லா அழுத்தி ஒரு பக்கமா at one side, one end the air moves and it will become a bulge ஆயிட்டு மூவ் ஆகும். இதே மாதிரி ஹார்ட் இப்படி பிரஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? கம்ப்ரஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? கான்ட்ராக்ட் ஆகும்போது blood வந்துட்டு ஒரு பக்கம் மூவ் ஆகும். ஸோ இட் வில் புஷ். ஓகே, இப்போ இங்க எங்க புஷ் பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, left atrial wall pushing the blood through the
atrioventricular valves. So ventricle க்கு push ஆகுது. புரியுதா? blood எங்க மூவ் ஆகுது? ventricle க்கு மூவ் ஆகுது. Okay. So the wave of contraction from SA node reaches the AV node. AV is nothing but atrioventricular node. Okay, AV node, which is stimulated to emit the impulse of contraction, spreading the ventricular muscle via the atrioventricular bundle and the Purkinje fibers. The Purkinje fibers ன்றது ஒண்ணும் கிடையாது. இந்த bundle of muscles, bundle of fibers இருக்கு இல்லையா, மொத்தமா சேர்ந்து அதுதான் Purkinje fibers சொல்றோம். Okay, fine. Coming to impulse, sorry, pulse. So pulse ன்றது என்னது? பல்ஸ் என்ன? இந்த துடிப்பு இருக்கு இல்லையா, இதே துடிப்பு சொல்றோம் இல்லையா, இந்த பீட், அதுதான் வந்து பல்ஸ்ன்னு சொல்றோம். ஓகே, when the heart beats the blood is forced into the arteries. So கான்ட்ராக்ட் ஆகும்போது, கான்ட்ராக்ட் ஆகி ரிலாக்ஸ் ஆகும்போது அந்த பீட் சவுண்ட் கேக்குது. அந்த பீட் சவுண்டோட என்ன ஆகும், blood வந்து ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு சர்க்குலேட் ஆயிடும், பாஸ் ஆயிடும். ஓகே, அந்த டைம் அந்த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் passing or force of the contraction இருக்கு, அதுதான் pulse ன்னு சொல்றது. Okay, so the expansion of artery every time the blood is forced into it is called as pulse. Okay, அந்த ஃபோர்ஸ்ல வரதுதான் அந்த பல்ஸ் சவுண்ட் கேக்குது, லப் டப் னு கேக்குறது, அதுதான் நம்ம பல்ஸ் ன்னு சொல்றோம். விட்டு விட்டு துடிக்கிற அந்த சவுண்ட் கேக்குது இல்லையா, that is called pulse. Okay, so it can be felt by placing the fingertip on the artery near the wrist. So just now I told you, wristல வச்சு ஃபிங்கர் டிப் வச்சு பார்த்தீங்கனாலே அந்த இடத்துல துடிக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். இதுதான் பல்ஸ்ன்னு சொல்றது. ஓகே, ஸோ நார்மல் பல்ஸ் எவ்வளோ இருக்கணும்னா, ஒரு ஹியூமனுக்கோ இல்லை ஒரு ஜெனரல் ஆர்கனிசம்க்கோ 70 to 90 per minute. எவ்வளோ இருக்கணும்? 70 to 90. ஓகே, ஸோ கமிங் டு கார்டியாக் சைக்கிள், ஆல்ரெடி we had seen about systole and diastole, right? ஓகே, இந்த சிஸ்டோல் அண்ட் டயஸ்டோல் ஃபர்தர் வந்து கிளாசிஃபை ஆகும். என்னன்னா, ஆரிக்கல்ல நடந்துச்சுன்னா அது ஏட்ரியல் சிஸ்டோல், வென்ட்ரிக்கல் நடந்துச்சுன்னா அது வென்ட்ரிகுலர் சிஸ்டோல். இதே மாதிரி தான் டயஸ்டோல்ங்கிறதும். ஓகே, ஃபைன். தி சீக்வென்ஸ் ஆஃப் ஈவென்ட்ஸ் அக்கரிங் ஃப்ரம் தி பிகினிங் டு தி கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் ஒன் ஹார்ட் பீட். கரெக்டா கான்ட்ராக்ட் ஆகி ரிலாக்ஸ் ஆகும். இந்த சீக்வென்ஸை தான் வந்துட்டு கார்டியாக் சைக்கிள் சொல்றோம். ஓகே, சீக்வென்ஸ் மீன்ஸ் வாட்? கண்டினியூஷன் ஆஃப் தி ஈவெண்ட். ஓகே, fine. So during the cardiac cycle, the blood flows through the chambers of the heart in a specific direction. So blood pump பண்ணும்போது எந்த பக்கம் போகணும் அப்படிங்கிறது இருக்கு. அதுக்காக தான் அந்த வால்வ்ஸ் நான் சொல்லியிருந்தாலே லாஸ்ட் கிளாஸ்ல, வால்வ்ஸ் அங்கே இருக்கும், எங்க புஷ் பண்ணணுங்கிறது அந்த வால்வ்ஸ்க்கு தெரியும். ஓகே, so each cardiac cycle lasts about 0.8 செகண்ட். இது ஒரு செகண்ட். What is this? இது ஒரு செகண்ட். 0.8 செகண்ட் ஆனா பிலோ லெஸ் தென் தட். அப்ப 60 செகண்ட்ஸ்னா 1 மினிட்னா ஒரு செகண்ட் தான் ஒரு செகண்ட்ங்கிறது. ஸோ 0.8 நாட் ஈவன் 0.8 அப்படின்னா பாருங்க எவ்வளோ கம்மியான டைம்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த டைம்ல ஒரு கார்டியாக் சைக்கிள் நடந்தது. கிளியர்? ஃபைன். The events during a cycle, single cardiac cycle involves ஒரே ஒரு cardiac cycleல என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, first atrial systole, it means what? Contraction of the auricle contract ஆகும், அதுக்கு ஒரு செகண்ட். Again ventricular systole, contraction of the ventricle, மேல உள்ள auricle contract ஆகுது, கீழே உள்ள ventricle contract ஆகுது, இதுக்கு 0.3 seconds ஆகுது. Again ventricular diastole, relax ஆகுது, ventricle relax ஆனோன்னா என்னது? 0.4. Okay, so totally 0.1 plus 0.3 plus 0.8, how much you get? 0.8. Okay, so the cardiac cycle எவ்வளவு ஆகுது? 0.8 second ஆகுது. It is represented here. Okay, represented here. So which is the largest portion here? Ventricular diastole. ஏன்னா அதுதான் அதிக நேரம் ஆகுது, 0.4 seconds இருக்கு. Okay, and after that 0.3 seconds இது கம்மியான portion ventricular systole. Then 0.1 second is the atrial systole. Okay, and coming to the heart sound. Heart எப்படி துடிக்குது? லப் டப் லப் டப் அப்படின்னு துடிக்குது. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் சவுண்ட் என்ன கேக்குது ஹார்ட்ல? லப் அப்படின்னு, LUBB, லப். டப்ங்கிறது செகண்ட் சவுண்ட். நீங்க ஹார்ட்ல கை வச்சு பாத்தீங்கன்னா டக் 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 டக்னு அடிக்கும். ஓகே, பட் could you feel that? Just try. Yes, but டாக்டர் வந்து செஸ்ட்ல வந்து வச்சு பார்ப்பாங்க. என்னத்தை வச்சு பார்ப்பாங்க? ஸ்டெத்தஸ்கோப் வச்சு பார்ப்பாங்க. ஓகே, வச்சு பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு ஃபீல் ஆகுது என்னன்னா லப் டப் சவுண்டு தான். ரொம்ப கீனா அப்சர்வ் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் நோட்டீஸ் தட் லப் டப். ஓகே, இந்த சவுண்ட் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா, எகெயின் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த
ட்ரைகப்சிட் வேல்வும் பைகப்சிட் வேல்வும் க்ளோஸ் பண்ணி ஓப்பன் ஆகிறது. ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு இந்த சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ தி ஃபர்ஸ்ட் சவுண்ட் இஸ் லப், LUBB. இட் இஸ் அ லாங்கர் டியூரேஷன். லப்ங்கிறது கொஞ்சம் சவுண்ட் டைம் வந்து கொஞ்சம் எடுக்கும். அண்ட் இட் இஸ் ப்ரொடியூஸ் பை தி க்ளோஷர் ஆஃப் தி ட்ரைகப்சிட் and bicuspid valve. Tricuspid valve and bicuspid valve எங்க இருக்கு? At the mid portion of the what? Heart. Okay. So after the beginning of ventricular systole. Ventricular systole ஆரம்பிச்ச உடனே தான் இது இந்த closure work நடக்குது. அப்பதான் first sound கேக்குது. Second sound எப்ப கேக்குதுன்னா it is a shorter duration when compared to the first sound. Okay. இது எப்ப produce ஆகுனா semilunar valves and end of the ventricular system. Semilunar valves படிச்சோம் இல்லையா? ஞாபகம் இருக்குங்களா? internal structure of heartல படிச்சோம் நம்ம. Okay. அங்க this second sound will occur. Okay, because of the closure of this semilunar valve. Okay, clear? Fine. Next is blood pressure. Blood pressure ஜெனரலாவே என்ன சொல்லுவோம்? பிபி ஏறிச்சு, பிபி குறைஞ்சிச்சு இப்படிலாம் சொல்லுவோம் இல்லையா? இப்போ பேரண்ட்ஸ்க்கே சொல்லுவாங்க, படிக்க மாட்டேறியப்பா, அப்ப நீ உன்னாலதான் எனக்கு பிபியே ஏறுது அப்படின்பாங்க இல்லையா? அந்த பிபிங்கிறது நத்திங் பட் பிளட் ப்ரெஷர். இட் மீன்ஸ் வாட்? நம்மளுடைய சென்ஸ் வந்து ஐ மீன் நம்ம கோவமா இருக்குமோ இல்ல ரொம்ப சாந்தமா இருந்தாலுமே சரி, பிளட் ப்ரெஷருங்கிறது கோவம் அதிகமா இருக்கும் போது அதிகமா வருது. அதான் ப்ரெஷருங்கிறது. ஓகே, ஃபைன். Let us see the definition now. Blood pressure is the force exerted during the flow of blood against the lateral wall of arteries. Means what? Artery இருக்கு, அதோட அவுட் சைடு வால் இருக்கு. ஓகே, அந்த இடத்துல மோதிட்டு வேகமா போகும் எது? பிளட். ஸோ அந்த மோதும் போது வர ஃபோர்ஸ் வந்துட்டு அதிகமா இருக்கிறதுனால தான் பிபி ஜாஸ்தி ஆகும். ஓகே, ஜஸ்ட் திங்க் ஆஃப் தட். இப்போ ஸ்கூல்ல வந்துட்டு பிளே கிரவுண்ட்ல வந்துட்டு டனல் மாதிரி இருக்கும், பார்த்துருக்கீங்களா? ஸ்லைடர் எப்படி இருக்கும்? டனல் மாதிரி இருக்கும். அதுல ஜஸ்ட் ஃப்ளோ பண்ண வைங்க, என்னது வாட்டரை ஃப்ளோ பண்ண வைங்க, மேல இருந்து தண்ணி ஊத்துது, டனல் சுத்தி 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 வந்து கீழே விழும். ஓகே, இப்போ அந்த கர்வ்டு போர்ஷன்ஸ்ல வாட்டர் வந்து ஃபோர்ஸா வந்து மோதும், அதுல பார்த்துருக்கலாம் நீங்க. ஸோ அந்த இடத்துல ப்ரெஷர் அதிகமா இருக்கும், வேகமா வந்து டேர்னிங்ல வந்து மோதிட்டு வரும். அப்ப அந்த அதுதான் லேட்ரல் வால்ஸ்ன்றது. அந்த லேட்ரல் வால்ஸ்ல இப்போ ஆர்டரியோடையும் அப்படிதான் இருக்கும். ஆர்டரியில லேட்ரல் வால்ஸ்ல வேகமா வந்துட்டு பிளட் மோதிட்டு வரும். ஸோ அந்த டைம்ல தான் பிளட் ப்ரெஷர் அதிகமாகும். ஸோ தி டெஃபினிஷன் ஃபார் பிளட் ப்ரெஷர் இஸ் நத்திங் பட் blood pressure is the force exerted during the flow of blood against the lateral walls of the arteries. Okay, fine. So there are two types of this pressure. One is systolic pressure and diastolic pressure. Already I had told you about systole. Systole na diastole na பார்த்தோம். இப்ப systolic pressure என்னன்னா சேம் திங் தான். ventricular systole left ventricle contract ஆகி அதுல forces அதிகமாச்சுன்னா அது வந்துட்டு systolic pressure னு சொல்றோம். Okay, this pressure rises to a peak which is referred to as systolic pressure. That's all. Similarly, diastolic pressureல எங்க பார்த்தோம்? ventricles relax ஆச்சுன்னா diastole னு படிச்சோம் இல்லையா? So pressure fall ஆச்சுன்னா to the lowest value க்கு fall ஆச்சுன்னா ஏன் ரிலாக்ஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும்? blood pressure automatically கம்மியா இருக்கும். So pressure fall ஆயிடும், குறைஞ்சிச்சுன்னா அது diastolic pressure னு சொல்றோம். Okay, clear? So it is expressed as, எப்படி இதை மெஷர் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னா, ஒரு என்ன யூனிட் வச்சு பார்ப்போம்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். பிபி செக் பண்ற அப்பரேட்டஸ், பிபி அப்பரேட்டஸ் நீங்க பார்த்துருக்கலாம். ப்ரெஷர் இப்படி அழுத்துவாங்க இல்லையா? கையில வச்சு அழுத்துவாங்க. அது உள்ள என்ன இருக்கும்? அந்த கிளாஸ் டியூப்ல என்ன இருக்கும்? மெர்க்குரி இருக்கும். மெர்க்குரி சிம்பிள் என்ன? ஹெச்ஜி. ஓகே, ஹெச்ஜி. ஸோ அது மேல ரைஸ் ஆகும், ப்ரெஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது ரைஸ் ஆயிடும். அட் ஒன் பாயிண்ட் தே ரிலீஸ் தி ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆகும்போது சடன் ஃபால் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோவா வந்துட்டு இருக்கும், அப்புறம் திடீர்னு ஃபால் ஆகும். இதுதான் இந்த கான்ட்ராக்ஷன் அண்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் ஹார்ட் நடக்கிறதுல வந்துட்டு தெரிகிற விஷயம். ஸோ இந்த சிஸ்டோலிக் அண்ட் டயஸ்டோலிக் ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருக்கும்னா 120 mm and 80 mm. 120 mm per 80 mm ஹெச்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம். மெர்க்குரி, ஹெச்ஜின்னா மெர்க்குரி. ஓகே, ஸோ ஏன் ஹெச்ஜி வச்சு எடுக்கிறோம்னா ஹெச்ஜி தான் வந்துட்டு metallic, but we can use that for our pressure. Okay, check பண்றதுக்கு. Blood pressure varies during the conditions of physical exercise, anxiety, emotions, stress and sleep. Okay, so இப்போ சடனா வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஹாப்பியான மூடு, சடனா யாரோ சர்ப்ரைஸ் கொடுக்குறாங்க, ஒரு பர்த்டே சர்ப்ரைஸ்னு வைங்க. வீட்டில் வந்துட்டு திடீர்னு கிஃப்ட் இருக்கு பர்த்டே அன்னைக்கு, உங்களுக்கு யாரோ பிடிச்சவங்க ஃபேவரட் பர்சன் கொடுத்துருக்காங்க, யார் கொடுத்தாங்கன்னே தெரியல, ஆனால் சூப்பரா இருக்கே, சரி அப்புறம் தெரிய வரும் அப்பாவோ யாரோ கொடுக்குறாங்கன்னா யூ வில் பி வெரி என்னது
ரொம்ப எமோஷனலா இருப்பீங்க, எப்படி ரொம்ப ஹாப்பியா ஃபீல் ஆவீங்க, அப்பயும் பிளட் ப்ரெஷர் அதிகமாகும். ஓகே, இதுவே நீங்க ரொம்ப சோகமா இருக்கீங்க, ரொம்ப சேடான மொமெண்ட் எனக்கு இது, இன்னைக்கு நாளே எனக்கு நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வெக்ஸ்டா இருந்தீங்கன்னா அப்பயும் பிபி இருக்கும். ஓகே, ஸோ எப்போனாலும் இந்த எமோஷன் கண்ட்ரோல் வேரி ஆகும்போது கண்டிப்பா பிபி இருக்கும், ஐதர் ரைஸ் ஆகும் இல்லை கம்மியாகும். ஓகே ஃபைன். இன்னொரு திங் என்னன்னா, பாடி எப்பெல்லாம் வார்ம் ஆகுதோ இட் மீன்ஸ் வாட், எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது பாடி என்ன ஆகும், வார்ம் ஆயிடும், சூடாகும். அப்ப சூடாகும் போது என்ன ஆகும், ஹீட் ஒன்று ரிலீஸ் ஆகும், சூடாக என்ன ஆகும், அந்த ஹீட் வந்து வெளில ரிலீஸ் ஆகும்போது தான் நம்மளுக்கு ஸ்வெட் ஆகுது. ஓகே, அது பாடி ஹீட்டு வெளியில போகுது. அந்த டைம்ல என்ன ஆகும், பிளட்ல உள்ள ஹீட்டும் வெளியில ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ அப்பயும் அந்த டைம்லயும் உங்களுக்கு பிளட் ப்ரெஷர் இருக்கும். ஓகே, தென் ஸ்ட்ரெஸ் ரொம்ப மோசமா இருக்கும், ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்டா இருக்கு, ஒர்க் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்டா இருக்கு, படிக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்லாம் நினைக்கிறவங்களாம் இருக்கீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லையா? ஓகே, ஸோ அப்பெல்லாம் என்ன ஆகும், தூக்கம் வர மாட்டேங்குது, இல்லை நல்லா தூங்குறீங்க அப்படின்னாலும் அந்த டைம்லாம் பிபி வந்து ஃப்ளக்சுவேட் ஆகும். ஓகே, ஐதர் ஹையரா இருக்கலாம் இல்லை லோவரா இருக்கலாம். ஸோ ஹை பிளட் ப்ரெஷர் இருந்துச்சுன்னா அதை ஹைப்பர் டென்ஷன் சொல்லுவோம், லோ ப்ரெஷர் இருந்துச்சுன்னா அது ஹைப்போ டென்ஷன் சொல்லுவோம். ஹைப்பர் அப்படின்னாலே அதிகமா அப்படின்னு அர்த்தம், ஹையர்னு அர்த்தம். ஓகே, ஹைப்போனாலே ஆல்வேஸ் லோ. ஓகே ஓகே, நவ் கமிங் டு தி ஹார்ட் பீட் வந்து நம்ம கேட்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா? இந்த ஹார்ட் பீட் வந்து டெஸ்ட் பண்றாங்களா, அதாவது ஸ்டெத் வச்சு பாக்குறாங்களே, ஸ்டெத்தோஸ்கோப், அந்த ஸ்டெத்தோஸ்கோப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஓகே, a stethoscope is used to detect the sound produced by the internal organs of the human. Okay, stethoscope என்ன கேட்கும், ஹார்ட் பீட் கேட்கும். எதுக்கு அது யூஸ் பண்றோம், it will detect the sound produced by the internal organs of the human. Okay, so the heart sound is heard by placing the stethoscope on the chest. Is it right? Yeah. செஸ்ட்ல வந்துட்டு ஹார்ட் ஸ்டெத்தோஸ்கோப் வச்சு பார்ப்பாங்க, மூச்சு இழுத்து நல்லா விட சொல்லுவாங்க. அப்ப என்ன ஆகும், சிஸ்டோல் டயஸ்டோல் ப்ராசஸ் ப்ராப்பரா கேட்கும். ஓகே ஃபைன். நவ லெட் அஸ் see this stethoscope structure. எப்படி இருக்கும் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இனிமேல் டாக்டர் கிட்ட போனால் இதை பார்க்கறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க, கவனிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. ஆர் உங்க வீட்லயே இருக்கும்னா, உங்க ரிலேட்டிவ்ஸோ இல்லை வீட்லயோ ஏதோ சான்ஸ் கிடைச்சுன்னா யூ ஜஸ்ட் ட்ரை டு அப்சர்வ் திஸ். ஓகே, இந்த ஸ்டெத்தோஸ்கோப்ல பாத்தீங்கன்னா இயர் பீஸ் இருக்கும், காதுல ரெண்டு மாத்திருப்பாங்க ஹெட்செட் மாதிரி, தட் இஸ் கால்ட் இயர் பீஸ். அந்த இயர் பீஸ்ல இருந்து வர டியூப் பேரு இயர் டியூப். ஓகே, ஹியர் இட் இஸ். ஓகே, அகைன் those two are merged, அந்த இயர் டியூப் ரெண்டுத்தையும் merge பண்ணி ஒரே டியூபா கொண்டு வந்திருப்பாங்க, அது இயர் டியூபிங். ஓகே, and it is connected to the stem. ஓகே, பெல்லுன்னு சொல்லுவோம், அந்த ரவுண்டா இருக்கு இல்லையா, அந்த பெல்லுன்னு சொல்லுவோம். அந்த பெல்லுக்கு சைட்ல ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொஜெக்ஷன் இருக்கும், தட் இஸ் கால்ட் ஸ்டெம். ஸோ அதில் கனெக்ட் ஆயிருக்கும். ஃபைன். ஓகே, அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் வந்து அதில் தான் பிளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க தேர் ஃபிங்கர், அவங்க ஃபிங்கரை அதில் பிளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அது என்னதுன்னா டேர்னபிள் டயஃப்ரம். இட் மீன்ஸ் வாட்னா, இப்போ அவங்க நம்ம வால்யூம் ரைஸ் பண்ணுறோம் கம்மி பண்ணுறோம்ல ஹெட்செட்டில் காதில் வச்சு, அந்த மாதிரி தான் அதுவும். ஸோ அதை டேர்ன் பண்ணிங்கன்னா ஹையர் வால்யூமில் கேட்கும், கம்மி பண்ணிங்கன்னா லெசர் வால்யூமில் கேட்கும். திஸ் இஸ் தி ஸ்டெத்தோஸ்கோப். ஓகே, இன்னொரு விஷயம் இருக்கு இதுல, இந்த ஸ்டெத்தோஸ்கோப் பெல் இருக்குல்ல, அதுல பாட்டம் போர்ஷன்ல ஒரு ஸ்டிக்கர் மாதிரி ஒன்று ஒட்டியிருப்பாங்க. நீங்க மோஸ்ட்லி பார்க்கறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை, ஏன்னா உங்களுக்கு இப்படி வச்சு செக் பண்ணுவாங்க, அதனால அது சீக்கிரம் அவ்வளோ ஈஸியா நீங்க பார்க்க முடியாது. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபென்ட்ஸுக்கு தனியா இருக்கும், அதாவது பேபிக்குன்னு, பேபியோட ஹார்ட் பீட் எப்படி இருக்கும், பேபியில வந்துட்டு பெரிய ஸ்டெத்தை தூக்கிட்டு போய் அங்கே வச்சோம்னா சரியா இருக்குமா, குழந்தைங்களுக்கு தான் ரொம்ப வலிக்கும் அது பிளேஸ் பண்ணும்போது. ஸோ இன்ஃபேன்ஸுக்கு தனியா வந்துட்டு ஒரு ஸ்டிக்கர் மாதிரி இருக்கும், அதை ஒட்டியிருப்பாங்க. ஸோ இன்ஃபேனோட சவுண்டு அவங்க குழந்தைக்கும் டிஸ்டர்ப் இல்லாமல் அவங்களுக்கும் டிஸ்டர்ப் இல்லாமல் பார்க்க முடியும், ஏன்னா குழந்தை ஈஸியாக காமிச்சிக்காது ஹார்ட் பீட் செக் பண்ணோம்னா. இன்ஃபென்ஸுக்கு சின்னதாக தான் ஒரு ஸ்டெத் வந்து இந்த பெல் கிட்டக்கு வந்து சின்னதாக இருக்கும். ஓகே ஃபைன். ஸோ இட் is a useful diagnostic tool to identify and localize the health problems. Okay, health problems ஈஸியா இதில் டிடெக்ட் பண்ணலாம். மூச்சு திணறதுலவே அதாவது ஹெல்த், எந்த ஹெல்த் ப்ராப்ளம் வந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன செக் பண்ணுவாங்க, ஹார்ட் பீட்டை தான் செக் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ nowadays high precision instruments are available for this. Okay, next coming to sphygmomanometer. How to pronounce that? Sphygmomanometer. சொல்லுங்க, SPHY, ஸ்பை
SPHYG, spike. Okay. MO, mo. MA, ma. NO, no. METR, meter. Okay. Spike mo, manometer. Okay. இது எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா blood pressure. Okay. BP. Okay. You can see here in this picture, there are two types. One is monometric and digital. மோனோமெட்ரிக்னா நம்ம வந்துட்டு ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டு கையில் கட்டிட்ட பிறகு ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டு அந்த ஹெச்ஜி லெவல், அதாவது மெர்குரி லெவல் மேலேருந்து எவ்வளோ தூரம் லோவர் கீழே இறங்குது அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க. இது ஓல்டு டைப் தான், ஆரம்பத்துலேருந்தே இருக்குது. இப்போ வந்துட்டு டிஜிட்டல் ஃபார்ம்லேயே வந்துடுது. என்னன்னா கையில் கட்டிட்டா போதும், கொஞ்ச நேரத்தில் இதை ஆன் பண்ணி விட்டுட்டு உடனே பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டலில் இவ்வளோ பிளட் ப்ரெஷர் இருக்குது, திஸ் பை திஸ் ஹெச்ஜி அப்படின்றத காமிச்சிடும். Okay, so this is modern digital meter. So what will it do? It will measure the blood pressure when a person is relaxed and in resting condition. Okay, so blood pressure is a brachial artery is measured. Okay, blood pressure of a brachial artery is measured. Brachial artery na எந்த இடத்துல actually blood pressure check பண்ணுவாங்க? கையில தான் செக் பண்ணுவாங்க. ஆர்டரி, brachial artery இந்த பக்கம் தான் வரும், அதனால இங்க தான் கட்டிட்டு செக் பண்ணுவாங்க. Okay. It helps to estimate the state of blood circulation and working of the heart. Is it right? Yes. So, and also it helps to diagnose the conditions such as what? Increase or decrease blood pressure இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கலாம். பிபி அதிகமா இருக்கு, கம்மியா இருக்குன்னு டாக்டர் கிட்ட போனா செக் பண்ணி சொல்றாங்க இல்லையா? That is this. Okay. Yes. Coming to blood groups. Blood group என்னென்ன blood groupலாம் தெரியும் உங்களுக்கு? A, B, AB, O இதெல்லாம் தெரியும். இதுல பாசிட்டிவ் சொல்லுவாங்க, நெகட்டிவ் சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ ஒன் பை ஒன் நம்ம டீட்டெயில்டா பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த பிளட் குரூப்பை யார் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா முதல்ல கார்ல் லான்ஸ்டெய்னர். யாரு? கார்ல் லான்ஸ்டெய்னர் தான் கண்டுபிடிச்சார். இந்த இயர் 1900. ஓகே, ஃபைன். 1900. So there are different types of blood groups. ஒரு பிளட் குரூப்பை வச்சு ஈஸியாக அவங்கள ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம், இந்த பிளட் குரூப்பை சேர்ந்தவங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஸோ இந்த பிளட் குரூப் இந்த கான்செப்டை சொன்னவர் வந்து கார்ல் லான்ஸ்டெய்னர். பட் இந்த மாதிரி குரூப்பை வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணது வந்துட்டு டிகாஸ்டலோ அண்ட் ஸ்டெய்னிங்கிறவங்க 1902ல், அது 1902 அப்போ வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சாங்க. ஓகே, ஃபைன். So let us see what are the blood groups available. Okay, fine. So hope you all know your blood group and it is must. உங்க ஸ்கூல் ஐடி கார்டில் கூட மேபி இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். The thing is for identification. ஏதாவது ஒன்று ஆச்சுன்னா டக்குன்னு என்ன பண்ணுவோம், நம்ம blood group தெரிஞ்சாதான் நம்மளுக்கு blood donor blood கொடுக்க முடியும். ஓகே, நம்ம blood தேவைப்படுச்சுன்னா. ஓகே, fine. Human blood contains specific substance called agglutinogens or antigens, agglutinins or antibodies. ரெண்டு விஷயம் என்ன சொல்லுங்க? ஆன்டிஜன், ஆன்டிபாடி. ஆன்டிஜன், ஆன்டிபாடி. ஆன்டிஜன் முடியறதுனால ஏஜி, ஆன்டிஜன் ஸ்பெல்லிங்னா ANTIGEN இல்லையா? ஏஜிங்கிறது ஆன்டிஜன், ஆன்டிபாடிங்கிறது ஏபி. ஓகே, ஏபிங்கிறது என்னது? ஆன்டிபாடி. ஃபைன். The antigen is otherwise called as what? Agglutinogens. Spelling பாருங்க, AGG, ag, LU, lu, TIT, NO, no, GENS, nuns. Agglutinogens or antigens. Okay, and similarly antibodies க்கு என்ன சொல்றோம்? Agglutinins. Okay, AGG, ag, LU, lu, TIT, NIN, nin. S இருக்கிறதுனால nins அப்படின்னு சொல்றோம். Okay, so this is AB. Fine. Now bloodல இந்த ரெண்டு விஷயம் இருக்குன்னு சொல்லியாச்சு, இந்த ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸும் இருக்கு. ஓகே, இட் இஸ் வெரி வெரி ஸ்பெசிபிக். ஓகே, antigens are found on the membrane surface of RBC. See, already we had studied about RBC, red blood corpuscles. Okay, இது எங்க இருக்கும்? இந்த ஆன்டிஜென்ஸ் AG எங்க இருக்கும்னா RBCல தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஆன்டிபாடிஸ் எங்க இருக்கும்னா பிளட்டோட பிளாஸ்மால இருக்கும். பிளாஸ்மா படிச்சோம் இல்லையா? ஓகே, ஸோ AG வந்து RBCல இருக்கும். antibodies ABங்கிறது blood plasmaல இருக்கும். Okay, so based on the presence and absence of antigen and antibody, human blood group is classified into 4. Okay, எப்படி எதை வச்சு கிளாசிஃபை பண்றாங்க? blood group antibodies இருக்கா,
ஆன்டிஜன் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணி அதை வச்சுதான் நம்ம ஆன்டிஜன் இருந்தா அது இந்த குரூப்பு, ஆன்டிபாடி இருந்தா இது இந்த குரூப்பு, இல்ல இது ரெண்டுமே இருந்துச்சுன்னா இந்த குரூப்பு, இதே ஏதாவது ஒண்ணு ஆப்சன்ஸா இருந்துச்சுன்னா அது இந்த குரூப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனித்தனியா பிரிச்சு வைக்கிறேன். ஓகே, now let us see that in detail. So there are 4 types of blood groups. One is A, B, AB and O. What are they? A, B, AB, O. Okay, fine. Let us get into A group. A group ஏங்கிறது ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னா A group individualsனா antigen A இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். என்னது? Antigen A is present on the surface of RBC. Antigen எங்க இருக்கும் படிச்சோம்? RBC ல. ஓகே, so antigen A RBC ல இருந்துச்சுனாலும் and on antibody B, ABங்கிறது தான் antibody B ன்னு சொல்றோம். ஓகே, B மட்டும். Antibody B is present in plasma அப்படி இருந்துச்சுன்னா it is A group. So what is A group? Antigen A, antibody B இது இருந்ததுன்னா அது A group. Coming to B group then. If antigen B, antigen types நிறைய இருக்கு, அதுல ஏங்கிற இருந்துச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் குரூப் பார்த்தோம். ஆன்டிஜன் B ன்னு பிரசன்ட் ஆயிருந்து and antibody A ன்னு பிரசன்ட் ஆயிருந்தா that is what? B group. Okay, fine. Next ABங்கிறது என்னன்னா ஆன்டிஜன் Aவும் இருக்கும் Bயும் இருக்கும். ஓகே, இதுல RBC ல. ஓகே, and பிளாஸ்மால ஆன்டிபாடிஸே இல்ல அப்படின்னா that is AB group. ஓகே, again O group. O groupல என்ன இருக்கும்? ஆன்டிஜனே இருக்காது RBC ல. அதாவது A B ரெண்டுமே இருக்காது. அதனால அந்த குரூப் பேர்ல A Bனே வர முடியாது. அதுக்கு பதிலா அப்ப என்ன பண்ணணும்? ஓன்னு போடணும். ஏன் அப்படின்னா ஆன்டிபாடிஸ் ஏவும் பியும் இருக்குது. ஆன்டிபாடிஸ் ஏபிங்கிறது பிளாஸ்மால இருக்கு, அதனால தனி குரூப்பா வைக்கிறோம், அது ஓன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, இதுல நீங்க எழுதும் போது எப்படி எழுதணும்னா கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் பி ஸ்மால் ஏ ஸ்மால் பிங்கிறது கரெக்டா மென்ஷன் பண்ணணும், இல்லாட்டி உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் வரும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பிளட் டொனேஷன். இப்போ யாருக்கெல்லாம் கொடுக்கலாம் பிளட்டு? ஓகே, யார்கிட்டதெல்லாம் வாங்கிக்கலாம் பிளட்டு அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். ஸோ பிளட் டொனேஷன் கேம்ப்லாம் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. பட் நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சின்ன பிள்ளைங்களால நீங்க மோஸ்ட்லி கொடுத்துருக்க மாட்டீங்க. மேபி உங்க ரிலேட்டிவ்ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்லை வீட்டில் யாராவது கொடுத்துருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே, அப்போ அது மாதிரி நடக்கும்போது நீங்க போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி பிளட் எடுக்கிறாங்க, எப்படி அதை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறாங்கன்றது கூட உங்களுக்கு தெரிய வாய்ப்பு இருக்கு. கேம்ப்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஓகே, ஃபைன். ஸோ எப்போ பிளட் தேவைப்படும் அப்படின்னு பார்த்தா, ஒரு பர்சனுக்கு பிளட்டு வந்துட்டு ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பிளட் லாஸ் ஆயிடும். அப்போ அந்த டைம்ல அவங்களுக்கு தேவைப்படும். அப்ப அவங்களோட பிளட் குரூப் தெரிஞ்சிருந்தா தான் இந்த டைப் பிளட் குரூப் இவங்க ஏ குரூப் இவங்களுக்கு என்ன டைப் ஆஃப் பிளட் குரூப் கொடுக்கலாம் அப்படின்றது தெரியும். பிளட் வந்துட்டு ரெட் கலர்ல இருக்கும், எல்லாமே ஒண்ணுதான், ரத்தம் கலர்லாம் ஒண்ணுதான். பட் அதுக்குள்ள ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடிஸ் என்ன இருக்கோ அந்த பிளட் குரூப்பை பொறுத்து தான் அந்த பிளட் வந்து டொனேட் பண்றதோ இல்ல ரிசீவ் பண்றதோ இருக்கு. ஓகே, வேற டைப் ஆஃப் இதுக்கு இந்த பிளட்ல இந்த பிளட் சேரக்கூடாது அப்படின்னு இருக்கு. ஓகே, அது RH ஃபேக்டர் பொறுத்து. எந்த தவறான பிளட் இன்னொருத்தவங்க உடம்புல ஏத்திட்டாங்கன்னா பர்சன் மே லீட் டு ஃபேட்டல் டெத். ஓகே, ஃபைன். ஸோ when an individual receives blood, that is called recipient. யார் பிளட்டை வாங்கிக்கிறாங்களோ ரிசீவ் பண்றாங்களோ அவங்க ரெசிபியன்ட். இதே யார் கொடுக்குறாங்களோ அவங்க பேர் டோனர். ஓகே, ஸோ பிளட் வந்துட்டு மிஸ்மேட்ச் ஆகிற பிளட்டை வந்துட்டு வாங்கிட்டாங்க. நீங்க இப்போ எனக்கு வந்து ஏ குரூப்பு, பட் அவங்க வந்து வேற ஏதோ குரூப்பு, அந்த குரூப் எனக்கு கொடுக்கலாமா அப்படின்னா, சப்போஸ் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னா என்ன ஆகும்? அந்த பிளட் என் உடம்புல ஏற்றினோன்னே என்ன ஆகும்? என்னோட பிளட் வந்துட்டு அக்ளூட்டினேட் ஆயிடும். அந்த ஆன்டிஜன் சொன்னோம் இல்லையா, படிச்சோம் இல்லையா, அக்ளூட்டினேஷன் படிச்சோம் இல்லையா, அது அக்ளூட்டினேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்படின்னா கிளம்பிங், எப்படி பிளட் கிளாட் ஆகிற மாதிரி கிளம்ப் ஆயிடும், அங்கங்க சேர்ந்து நின்றுடும். அப்ப என்ன ஆகும்? எனக்கு சர்க்குலேஷன் நடக்காது, பிளட் வந்து சர்க்குலேஷன் நடக்குது. அப்ப என்ன ஆகும்? ஐ மேட் டைம். ஓகே, ஸோ அதனாலதான் வந்துட்டு மிஸ்மேட்ச் ஆகாம கொடுக்கணும். ஓகே, பர்சன்ஸ் வித் ஏபி பிளட் குரூப் ஆர் கால்டு யூனிவர்சல் ரெசிபியன்ட். பிகாஸ் அவங்க வந்துட்டு யூனிவர்சல் ரெசிபியன்ட் என்னன்னா யார்கிட்ட இருந்தாலும் அவங்க பிளட் வாங்கிக்கலாம். ஓ குரூப்பா இருந்தாலும் கொடுக்கலாம், ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம். பி குரூப்பா இருந்தாலும் கொடுக்கலாம், ஏ குரூப்பா இருந்தாலும் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ எனக்கு இப்போ ஏபி பிளட் குரூப்பா இருந்தா நான் எந்த டைப் ஆஃப் பிளட்டும் என்னோட உடம்புல நான் ஏற்றிக்கலாம். ஓகே, ஸோ அதனால தான் அவங்க யூனிவர்சல் ரெசிபியன்ட் சொல்றாங்க. இன்னொருத்தவங்க இதே மாதிரி யாருக்கு வேணாலும் நான் கொடுக்கலாம் பிளட் அப்படின்னா என்னோட குரூப் என்னவா இருக்கும்? ஓவா இருக்கும்.
இப்போ எனக்கு ஓ குரூப்பாக இருந்தால் நான் யாருக்கு வேணாலும் பிளட் கொடுப்பேன். யாருக்கு மீன்ஸ் அது எந்த குரூப் பிளட் குரூப்பை சேர்ந்தவங்களா இருந்தாலும் நான் கொடுக்கலாம். ஸோ ஐ கேன் டொனேட் பிளட் டு யாருக்கு வேணாலும். ஓகே, ஸோ அப்போ நான் யூனிவர்சல் டோனார் சொல்றேன். ஓகே, ஸோ ஏபி இஸ் யூனிவர்சல் ரெசிபியன்ட், O is universal donor. Okay, coming to the RH factor. கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். RH factorனா என்னன்னு. RH factor, it depends on, yes, RH factor is discovered by whom? Landsteiner again. கார்ல் லான்ஸ்டைன் தான் இதையும் கண்டுபிடிச்சார். ஓகே, அவரு ஒரு 40 வருஷம் கழிச்சு கண்டுபிடிச்சிருக்காரு பாருங்க. And Venner in 1940 in rhesus monkey. இது ஒரு டைப் ஆஃப் மங்கி, சாதாரண நம்ம பார்க்குற மங்கீஸ் தான். அந்த மங்கில தான் ஃபர்ஸ்ட் RH ஃபேக்டர்ன்றதை கண்டுபிடிச்சாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த ஆர்பிசின்னு படித்தோம் இல்லையா, ஆர்பிசியில் அதில் தான் வந்து ஆன்டிஜன், ஒரு ஆர்பிசியில் ஆன்டிஜன் இருக்கு. அந்த ஆன்டிஜனுக்கு தான் RH பாசிட்டிவா நெகட்டிவா அப்படிங்கிறது சொல்றது நம்ம. ஓகே, for distribution of antigen and antibody in different blood groups. Okay, இவ்வளவு நம்ம படிச்ச இந்த டேபிள்ல ஷார்ட்டா கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, A, B, AB and O, these are the blood groups. ஆன்டிஜன் இருக்குன்னா என்ன ஆன்டிஜன் இருக்கு, A இருக்கா B இருக்காங்கிறது இருக்கு. ஆன்டிபாடிஸ் A, small b. I remind you again, small b போடணும் ஆன்டிபாடிஸ்க்கு. ஓகே, இருக்குன்னா அது போடணும். அண்ட் who can donateங்கிறது இருக்கு, who can receive from whom அப்படிங்கிறதும் இதுல இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் lymphatic system. Lymphatic system comprises of lymphatic capillaries, lymphatic vessels, lymph nodes, lymphatic ducts. அவ்வளவுதான். என்னென்ன இருக்கு? Capillaries, vessels, nodes, ducts. Again, capillaries, vessels, nodes, duct. இந்த 4 விஷயம் தான் இதுல இருக்கு. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தா fluid. Okay, and the lymph is the fluid that flows through the lymphatic system. Lymphங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, என்னது fluid. Okay, ஸோ ஃப்ளூயிட் எங்கெல்லாம் போகணும்? கேபிலரிஸ்ல, வெசல்ஸ்ல, நோட்ஸ்ல, டக்ஸ்ல. ஓகே, டக்ஸ்ல இருந்து ரைஸ் ஆகி நோட்ஸ்க்கு, அப்புறம் வெசல்ஸ்க்கு, அப்புறம் கேபிலரிஸ்க்கு போகும். ஓகே, ஸோ lymphatic capillaries unite to form the large lymphatic vessels. Before that, let us see this lymphatic system in man. எங்கெல்லாம் lymphatic system நம்ம பார்க்க, ஒரு சிஸ்டம் எங்கெல்லாம் பார்க்க முடியும்னா, ஃபர்ஸ்ட் lymphatic node. lymph node எங்க இருக்கு? lymph node பாருங்க, at the throat and head joiningல, அப்புறம் armல, then here at the center of the body. ஓகே, இங்க lymphatic duct இருக்கு. ஓகே, and கீழே பாத்தீங்கன்னா thoracic duct இருக்கு. ஓகே, ஃபைன். ஸோ என்னென்ன பார்த்தோம் இப்போ? lymphatic vessels, capillaries, nodes and ducts. Okay, so the lymphatic capillaries unite to form a large lymphatic vessel. Okay, actually இங்க vice versa கொடுத்திருக்கு. என்னன்னா, ஒரு டக்ட்ல இருந்து நோட்ஸ், நோட்ஸ்ல இருந்து lymph vessels, vesselsல இருந்து capillaries போகும். ஓகே, so capillaries வந்து சின்ன சின்ன forms of tube மாதிரி இருக்கிறது. ஓகே, இது வந்துட்டு லார்ஜர் சைஸுக்கு போகும்போது வெசல்ஸ். ஓகே, அண்ட் லிம்ப் நோட்ஸ்ங்கிறது ஸ்மால் ஓவல் ஷேப்டு ஆர் பியர் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும். ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் லிம்ப் நோட்ஸ். ஓகே, ஸோ வாட் ஆர் தீஸ் லிம்ப்? Lymph from the intercellular spaces drains into lymphatic capillaries. Lymph is a colorless fluid formed when plasma, proteins and blood cells escapes into the intercellular spaces in the tissues through the pores present in the walls of capillaries. ஏற்கனவே blood capillaries பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, இது மாதிரி லிம்புக்கும் இருக்கு. ஓகே, அந்த கேபிலரிஸ்ல தான் இந்த லிம்புங்கிறது இருக்கும். இது கலர் கிடையாது, கலர்லெஸ் fluid. ஓகே, இது எப்போ ஃபார்ம் ஆகும்னா, பிளாஸ்மா, புரோட்டீன் அண்ட் பிளட் செல்ஸ் இது எல்லாமே வந்துட்டு வெளியில வரும்போது அப்பதான் வந்து இந்த லிம்ப் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் சிமிலர் டு பிளட் பிளாஸ்மா. பிளட் பிளாஸ்மா ஏற்கனவே நான் உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன், ஒரு அடிபட்டதுன்னா ரத்தம் வரும். ரத்தம் வந்து காஞ்சி போனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்? கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி வடிஞ்ச மாதிரி இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் பிளட் பிளாஸ்மா. அதே மாதிரி தான் இந்த லிம்ஃபும் இருக்கும். ஓகே, இட் இஸ் கலர்லெஸ் அண்ட் இட் கண்டைன்ஸ் லெஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ். ஓகே, ஸோ த லிம்ப் கண்டைன்ஸ் வெரி ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ். என்னென்ன? ஆக்சிஜன், கார்பன் டை ஆக்சைடு, வாட்டர், WBC இதெல்லாம் இருக்கு. ஓகே, வாட் ஆர் தி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் லிம்ஸ்?
என்ன பண்ணும் இந்த லிம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் சப்ளைஸ் நியூட்ரியன்ஸ் அண்ட் ஆக்சிஜன் டு ஆல் பார்ட்ஸ் வேர் பிளட் cannot reach. பிளட் எங்கெல்லாம் போக முடியாதோ பாடியில அந்த இடத்துல இந்த லிம்ஃப் போயிட்டு என்ன பண்ணும், அதுக்கு அந்த பார்ட்டுக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸை சப்ளை பண்ணும். ஓகே, இட் drains away excess tissue fluid and metabolites and returns proteins to the blood from the tissue spaces. ஓகே, பிளட் போயிட்டு என்ன சில வேலைகள்லாம் செய்ய முடியாம இருக்கும், அது ஃபுல்லாவே இதுதான் பார்த்தும். ஓகே, என்ன பண்ணும், போயிட்டு எக்ஸஸ் ஃப்ளூயிட் இருந்துச்சுன்னா, இப்போ ஒரு இடத்துல எக்ஸஸ் ஃப்ளூயிட்னா ட்ரெயின் பண்ணி தனியாக எடுத்துட்டு வரணும். ஓகே, ஸோ அப்போதான் கரெக்டான மெட்டபாலிசம் நடக்கும். நம்ம சாப்பிட்றது, செரிக்கிறது, தூங்குறது இது எல்லாமே கரெக்டாக நடக்கணும்னா இந்த லிம்ஃப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, தி லிம்ஃப் ஆல்சோ கேரிஸ் அப்சார்ப்டு ஃபேட்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் டு தி பிளட். ஓகே, பிளட்டுக்கே வந்துட்டு இது நம்ம சாப்பிட்றதுல இருந்து டைஜஸ்ட் ஆகி வர ஃபேட் வந்துட்டு பிளட்டுக்கு இது கொண்டு போய் சேர்க்கும். ஓகே, lymphatic capillaries of intestinal villi absorb digested fat. இப்போ digested fat இருந்துச்சுன்னா அது intestinal villiங்கிறது intestine பார்ட்ல இருக்கிற ஒரு பார்ட். ஓகே, ஸோ அது வந்துட்டு அப்சர்வ் பண்ணி கொண்டு போயிடும். ஓகே, lymphocytes in the lymph defend the body from infection. ஸோ இந்த lymphocytes என்ன பண்ணும், ஏதோ பாடியில் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் ஆச்சுன்னா டக்குன்னு இதுவும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும். ஓகே, ஸோ that's the end of the class here. So please go through the PDF given attached and submit your classwork as early as possible. Okay, thank you.